صلی علی رسول الکریم۔ میں ذاکر انصاری صاحب میرے بھائی ہیں، اور جس سے جب آپ سے تعلق ہو تو پھر آپ کو اپنے تعلق والے کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے، وہ بری باتیں بھی اچھی، ان کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، ان کی، رزاق صاحب، آپ سب ساتھیوں کی امیدوں پر مجھے پورا اترنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ آپ جو مجھے چاہتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں، آپ کا کوئی کام آ سکوں، اللہ تعالیٰ وہ مجھے طاقت اور ہمت اور توفیق دے۔ یہ اسلام پورے میں یہ سڑک جو گزر رہی ہے، یہ میری کاوش کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے۔ یہ رزاق صاحب کو یاد ہوگا کہ کارپیٹ سڑک والے کہتے تھے کہ ہمیں کھلی گلیاں چاہیے، اتنی چھوٹی گلی میں ہم نے بنانا نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں اگر یہ کارپیٹ سڑک جو ہے، جو کہ اس وقت شہباز شریف صاحب نے بنوائی تھی، اگر کسی گلی میں بنی ہے تو اسلام پورے دی گلی چ بنی ہے، اور کدی کسی اور دی گلی چ نہیں ہے بنی ہے کہ نہیں؟ دسو، ہو گئے 7-8 سال۔ جو آپ سے وعدہ اسلام پورے سے کیا تھا، آپ کی کارپیٹ سڑکیں، آپ کی جنازگاہ اسی طرح کی بنی ہے جیسے کہ شہر کی مرکزی جنازگاہ ہے، ٹف ٹائر، اس کی باقی ساری چیزیں۔ پھر آپ کی گلی، بہت ساری گلیاں، کچھ آپ کا بہت سارا کام، کیونکہ اسلام پورا بہت بڑی جگہ ہے۔ آپ کے ارد گرد جو محلے ہیں، وہاں سے پورے جڑا والا سے لوگ آ کے آباد ہوئے، اور ابھی بھی بہت سارا کام باقی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ کی جو سیم نہر ہے، اس کی دونوں سائیڈوں کی سڑک، اس کی پرلی سائیڈ کی کارپیٹ سڑک، یہ آپ کے آنے جانے کے رستے۔ اور اس کے بعد اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آپ کے اور ہر پاکستانی کے گھر کے چولہا چلانا، مہنگائی اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں یہ مسئلہ، اس سے آپ کے گھر کا چولہا چلانا اس وقت بڑا مشکل ہے۔ سب سے مشکل اس طرح ہے کہ لوگ بچے بے روزگار ہیں، روزگار اور مہنگائی اتنی ہے کہ گھر اور چولہا نہیں چلتا۔ میں اسلام پورے سے، میں آپ کے سامنے اپنے ساتھیوں سمیت آپ سے ایک ہی وعدہ کرتا ہوں، اگر اللہ نے موقع دیا، اگر آپ نے ووٹ دیا، اگر جڑا والا اور پاکستان نے ووٹ دیا، نواز شریف کی حکومت بنی، تو سب سے پہلے یہ جو کارپیٹ سڑکیں، آپ کی گلی محلے، آپ کی باقی ساری چیزیں، یہ بھی آپ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس مہنگائی کے آگے نہ بجلی اور گیس کا بل یہ بڑھنے کی بجائے کم ہونا چاہیے۔ یہ آٹا، چینی، گھی سستا ہونا چاہیے۔ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے ان کی ضروریات سستی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ووٹ دیا، اور میں آپ سے ایک ہی گزارش کرنے آیا ہوں، ووٹ دے کام کرنے والوں کو، نعرے لگانے والوں کو نہیں۔ خوبصورت نعرے، خوبصورت گانے، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اور یہ جو کوئی کہہ رہا ہے میرا نشان ریڈیو ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا نشان کوئی اور ہے، یہ سارے کے سارے اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ ووٹ آپ سے لیں گے پی ٹی آئی کے نام سے، اور حلف اٹھانے سے پہلے کسی جماعت میں جا کے اپنی قیمت لگا کے شامل ہو جائیں گے، میرے سے شرط لگا لیں۔ یہ وہ ہوں گے، یہ حلف اٹھانے سے پہلے یہ بدلیں گے پارٹی۔ یہ دیکھ لیجئے گا، آپ جڑا والا کے امیدوار ہوں یا کہیں اور کے، یہ 10 منٹ نہیں لگائیں گے، حلف بعد میں اٹھائیں گے، پہلے پارٹی بدلیں گے۔ یہ ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں جائے گا۔ ووٹ ان لوگوں کو دیں جو کام کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو دیں جو آپ کے، جن پر آپ کو امید ہے کہ یہ آپ کے گھر کا چولہا چلا سکتے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے، اس کو روک سکتے ہیں۔ 5 سال میں ایک ہی، 75 سال میں ایک حکومت ہے صرف۔ اسلام پورے والوں، یہ آپ کچھ دوست اکٹھے ہیں، کبھی سوچئے گا کہ 13 سے 18 کے درمیان تو چینی 50 سے 55 ہی رہی، گھی سب سے اچھا پاکستان کا گھی 140 رہا، آٹا 32 سے لے کر 35 روپے ہی رہا پورے 5 سال۔ نہ بوتل کی پرائس بڑھی، نہ بسکٹ کی، نہ آٹے کی، نہ چینی کی، نہ گھی کی، نہ بجلی کی بڑھی۔ 100 روپے کا ڈالر تھا،
65, 70, 75 रुपए का लीटर तेल था। ये 5 साल में हमने भी IMF का मुआहदा किया था, हमें भी IMF को शर्तें पूरी करनी थी, लेकिन मैं समझता हूं मैं किसी बड़े पीर का, किसी बहुत बड़े जगीरदार का, सरमायादार का बेटा नहीं हूं। मैं आम एक छोटे जिम्मेदार का बेटा हूं। मुझे पता है कि घर चलाने और ये बिजली और गैस के बिल और घर का फर्द अगर कोई बेरोजगार हो तो घर पे क्या बीतती है। पाकिस्तान के लिए वोट दें, अपने घर के लिए वोट दें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दें। वोट दें काम करने वालों को, नारे लगाने वाले नहीं। अच्छा नारे, अच्छे गाने पेट नहीं भर सकते, पेट काम भरेगा, कारकर्दगी बढ़ेगी। 13 में आपके पास आया था, मैंने इस्लामपुरे में उस वक्त 2-3 जलसे किए, सबने कहा लोड शेडिंग अजाब बना हुआ है, ना दुकान चलती है, ना घर चलता है और ना कोई कारोबार चलता है, इतनी लोड शेडिंग थी। आपका वोट मिला। आज आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, उस वक्त वो लोड शेडिंग अजाब थी, वो पाकिस्तान से खत्म हुई। वो पाकिस्तान से लोड शेडिंग, दहशतगर्दी खत्म हुई। मैं आपको बता के जा रहा हूं, 5 साल में एक ही हुकूमत थी जिसमें आटा, चीनी, घी की कीमत नहीं बढ़ी थी। मौका मिला, ये कीमतें नीचे को आएंगी, इंशाल्लाह ऊपर को नहीं जाएंगी। इसके बगैर आपका मेरा घर नहीं चलेगा। जिस तरह का वोट देंगे उसी तरह का पाकिस्तान चलेगा। वोट अगर आप देना है इसी तरह ही, किसी को हमदर्दी का, किसी को नारे का, किसी को बगैर सोचे आपने वोट देना है, तो फिर उसी तरह का फैसला होगा। और अगर किसी ने काम किया है तो हमारे से मुनाजरा कर ले, आए इस्लामपुरा की किसी सड़क पर, हम भी बताते हैं कि हमने अपनी हुकूमत में क्या किया, वो भी बता दें। और कोई हर्ज नहीं, काम को तोले, इस्लामपुरे वालों काम को तोलो। और अगर काम को तोलो और तकड़ी में तोल के ये लगे कि काम करने वाला नून लीग या नवाज शरीफ कर सकता है, तो फिर इस तरह ना करो कि 4 घर एक साइड पे वोट दे, दूसरे 2 घर वाले कहीं और दे। नहीं, बैठ के फैसला करो, पूरा इस्लामपुरा एक फैसला करके एक जमात को वोट दे, हम पे भी वो वजन आए, हमें भी पता हो कि इस इस्लामपुरे को जवाब देना है। मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूं। मेरी दोबारा आपसे गुजारिश है, काम को, कारकर्दगी को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, और वादा आपसे बड़े बड़े दावे, करोड़ नौकरियां, फलाने घर, ये वो अच्छे गाने मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो अपना माजी, अपनी पार्टी का माजी, और मैं तो ये गिनवा के जा रहा हूं। ये कारपेट सड़कें, ये जनाजगाहें, ये गली मोहल्ले में ये वो काम है। कोई आए तो उससे भी पूछे। भाई एक दफा आपने बनाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये साथी मेरे खड़े हैं, ये कौंसल साहब भी खड़े हैं, कोशिश की है कि जिन्ना माड़ा बंदा आवे उन्ना तकड़ा टेलीफोन में करा। मैं तकड़े बंदियां दे नाल नहीं हुंदा जिन्ना मैं माड़े बंदियां दे नाल तकड़ा होके खड़ा हूं। मेरी गुजारिश है, एक मैं तुहानू होर दसदा, ਇਹ ਜਿਹੜੇ रेडियो वाले आ ना, इन्हां ने कोई चैनल नहीं जे चुकना ते असीं इन्हां नूं चुक देना। और एक मैं तुहानू दसां, ये जो रेडियो लई फिर कोई बताऊं लई फिरदा, कोई कहंदा मनार आ मेरा निशान, ये सब अपनी ड्रामेबाजी आ। इन्हां नूं अज पुछो अंदर वाड़ के ड्राइंग रूम की करना, हौली जी कंच कहंदे एक बारी वोट लभ जे फिर शामिल ते उधर ही हो जाए। मैं दोबारा आपसे का एक ही वादा आपसे लेके जा रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए वोट देंगे, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट देंगे, अपने उन लोगों को वोट देंगे जो काम कर सकते हैं। काम करने वालों को वोट दें, और काम करने वालों को ये फैसला ये ना समझ के करें कि ये कोई वोट बड़ा, इसकी कीमत कोई नहीं। आप वोट लापरवाही से बगैर सोचे समझे देंगे तो जिम्मेदार भी फिर पाकिस्तान, फिर आप खुद होंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है, मैं आपसे वोट शेर का मांगने आया हूं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मौका मिला, आपकी गली मोहल्ले हो, आपका जाती काम हो, कोई और किसी की
नौकरी बेरोजगारी में साथ दे सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा वादा एक करके जा रहा हूं, और वो आपके लिए नहीं सिर्फ, वो मेरी माँ बहनों के लिए। उन्हें पता है कि आप उसको 100, 50, 200, 500 रुपया दे जाते हैं, तो वो किस तरह अपने घर का वो चूल्हा उस दिन का चलाती है, किस तरह वो चीजें छोटी छोटी खरीद कर, और ये महंगाई को इसको पुल बांधेंगे। और अगर ये ना कर सके तो उससे अगली दफा आए तो आपका हाथ और हमारा गिरेबान होगा। मैं यही बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा, और ये वादा करें भाई, वादा करोगे कि वो सोच के वोट दोगे? तकड़े हो गए बुकला जो हाथ कटो यार, इतनी भी सर्दी नहीं उतर। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, मैं रज़ाक साहब का, जाकिर साहब, अपने तमाम भाई और मेरे इस्लामपुरे के खड़े हैं। अल्लाह खुश रखे, आपके पास बड़ा जलसा करेंगे, फिर आपके पास आऊंगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान